আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু ফাইনাল পার্ট ক্রোশেট লিফ দইলি। খুবই পপুলার এবং ভাইরাল একটি দইলির কাজ করছি। আপনাদের অভিনন্দন যারা যারা আপনারা পার্ট 3 পর্যন্ত কমপ্লিট করে ফেলেছেন। অনেকের রিকোয়েস্টকে রক্ষা করার জন্য আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি এই দইলি প্যাটার্নটি করার। আপনারা যারা বিজনেস করছেন, মানে ক্রোশেটের কাজ করে সেল করছেন, তারাও সুন্দর এই দইলিটি সেল করতে পারবেন। আমি শুরু করতে যাচ্ছি আমাদের আজকের ফাইনাল পার্ট। ফাইনাল পার্টটা শুরু হবে রাউন্ড নাম্বার 31 থেকে। 30 পর্যন্ত আমি পার্ট 3-তে আপলোড দিয়েছি। এবার ফাইনাল পার্টে আমি 31 থেকে শুরু করব। 31 এবং 32 এই দুইটা পার্ট একই রকম হবে। আমি আপনাদেরকে যেটা দেখাবো সেম টু সেম নেক্সট পার্টটাও আপনারা বুনে যাবেন, মানে 31 and 32 পার্ট একই রকম ভাবে বুনতে হবে। প্রথমেই এখানে চেন 1 করব একটা, এবার সেম স্টিচে প্রথমে একটা সিঙ্গেল ক্রোশে দিব বেটার ফিনিশিং এর জন্য। দেন চেন 1 and চেন 1, দুইটা চেন কাউন্টেড অ্যাজ এ ডাবল ক্রোশে। নেক্সট স্টিচ 1 ডাবল ক্রোশে, নেক্সট স্টিচ 1 ডাবল ক্রোশে, নেক্সট স্টিচ 1 ডাবল ক্রোশে, নেক্সট স্টিচ 1 ডাবল ক্রোশে। সো ভিউয়ার্স, চেইনের আগে 5 DC অন DC করা হয়েছে। নাও চেইন 2 ফর স্পেস অ্যান্ড চেইনের পরে যে 5টা স্টিচ আছে এই 5টা স্টিচের উপরে 5টা ডাবল ক্রোশে করব। সো হিয়ার 1 ডাবল ক্রোশে অ্যান্ড দেন 2 ডাবল ক্রোশে, 4, and here is 1 double crochet. So after chain 2 make 5 DC on DC. Now chain 3, 1 2 and 3। এখানে যে ক্লাস্টার ডিসিটা আছে এই ক্লাস্টার স্টিচের উপরে 1 ডাবল ক্রোশে, yarn over, insert the hook, pull up a loop, pull through 2 loops, pull through 2 loops. Now chain 3 for space and make another petal as like as the first leaf pattern. So in each stitch make 1 double crochet, 2 and 5. Now chain 2 for space and make another 5 double crochet, on a double crochet on 5 stitches, 1 2 3 and 5. Now chain 3 for space. Follow this pattern up to the end of this round 31 and 32. রাউন্ড নাম্বার 33 শুরু করব। তার আগে রাউন্ডের শেষে এখানে চেন 3 and slip stitch in the first double crochet stitch. Now complete the round number 32 and now we'll start the round number 33. So for that chain 1, single crochet into the same stitch and now chain 1 undone double crochet
and now into the next stitch insert the hook, pull up a loop, and now 1 undone double crochet, and now close the cluster stitch. Now make double crochet into the next stitch. Now double crochet into the next stitch. Now double crochet into the next stitch. So here 1 cluster stitch and 3 double crochet. Now chain 1 and make, after chain 1 DC on DC, DC on DC into the next stitch, DC on DC into the next stitch, and here lift 2 double crochet stitch. Now make cluster stitch. For cluster stitch make 1 undone double crochet, yarn over, insert the hook, pull up a loop, pull through 2 loops, and now pull through 3 loops. So here is the leaf pattern, and now make chain 2. Now into the double crochet stitch make 2 double crochet first, 1 and 2. Now make 2 chain and then into the same stitch make another 2 double crochet. This is called V stitch. And now chain 2 and into the next, here is 2 DC cluster, then double crochet into the next 3 stitches, 1 2 3, make chain 1 and make another double crochet into the next 3 stitches, make chain 2. Now here is 1 double crochet and make the another one as like as the V stitch, 2 double crochet, chain 1, 2 double crochet, 2 double crochet, chain 2, 2 double crochet. So repeat this pattern up to the end of this round. শুরু করছি রাউন্ড নাম্বার 34। তার আগে আমি এখানে স্লিপ স্টিচ দিয়েছি এবং এখানে হাফ মানে আনডান ডাবল ক্রোশে করেছি। এরপর নেক্সট স্টিচটাকে নেব, হাফ আনডান করব, ডাবল ক্রোশে আনডান করে এখানে একটা ক্লাস্টার করব। তো শুরু করেছি রাউন্ড নাম্বার 34। এরপরের স্টিচে ডাবল ক্রোশে, নেক্সট স্টিচ 1 ডাবল ক্রোশে, then chain 1 space here, so make 1 double crochet into the chain 1 space, and now double crochet into the next 2 stitches, 1 and 2,
here left 2 stitches, so make 1 cluster and then decrease 1 stitch. This is the cluster, 2 DC cluster. Now make chain 2 and DC on DC, one DC, then double crochet into next double crochet stitch. Now chain 2 and in the middle of this chain 2 space make 2 double crochet, 1 and 2. Now make chain 2 and here the 2 double crochet stitches, so DC on 2 double crochet stitches, here 1 double crochet and yarn over, insert the hook into the next double crochet stitch and make double crochet. So pull through 2 loops and pull through 2 loops. Now make chain 2 and here the leaf pattern, so as like as before this leaf, follow this pattern and make here 1 cluster stitch. So DC undone, then into the next stitch make 1 DC undone, so cluster 2 DC. Now double crochet into the next 2 stitches, 1 and 2, and into the chain 1 space make 1 double crochet, and now double crochet into the next 2 stitches, and next 2 stitches have to 2 DC cluster, so 1 undone half double, 1 undone double crochet, then next 1 undone double crochet and make 1 cluster, and now chain 2 and repeat this pattern up to the end of this round as like as this that I have shown you. 20 number রাউন্ডের শেষে প্রথমে চেইন 2 করব রাউন্ডের শেষে, দেন স্লিপ স্টিচ দেব ক্লাস্টার স্টিচে। 34 নাম্বার রাউন্ড কমপ্লিট হলো। এবার শুরু করব রাউন্ড নাম্বার 35। 35 নাম্বার রাউন্ডে শুরুতে প্রথমে একটা চেন নিলাম, দিয়ে সেম স্টিচে একটা সিঙ্গেল ক্রোশে, দেন একটা চেন, ডাবল ক্রোশে আনডান হিসেবে কাজ করবে, দেন পরের স্টিচ থেকে একটা আনডান ডাবল ক্রোশে তুলব। এবার দুইটা স্টিচকে ক্লাস্টার করে দিলাম। নেক্সট আগেও এই লিফ প্যাটার্নটা আপনারা করেছেন, সেম ভাবে আগের মতো করেই, এতক্ষণে এত দূরে আসার পরে নিশ্চয়ই আপনারা এটা পেরে যাবেন। সেম ভাবে আগের মতো করেই লিফ প্যাটার্নটা করছি। আমি এখন ডিক্রিজের দিকে যাচ্ছি, ক্লোজিং এর দিকে। সো শেষে দুইটা আছে, শেষে দুইটা স্টিচকে ক্লাস্টার করে দিলাম, তারপরে চেইন 2, এখানে 2 ডাবল ক্রোশেটের উপরে 2 ডাবল ক্রোশে, সো 1 এন্ড নেক্সট স্টিচ 1 ডাবল ক্রোশে দিয়ে চেইন 2, মাঝে দুইটা ডাবল ক্রোশেটের স্টিচ আছে। প্রথম ডাবল ক্রোশেটের স্টিচের উপরে একটা দুইটা ডাবল ক্রোশে করব, একটা করলাম, এরপর আবার একটা করব, ডান। এবার এখানে চেইন 2 এর একটা দুইটা ডাবল ক্রোশে করলাম, এরপর নেক্সট স্টিচ আছে, নেক্সট স্টিচে দুইটা ডাবল ক্রোশে করব, 1 and 2, তাহলে মাঝখানে হয়ে গেল 4টা ডাবল ক্রোশে স্টিচ, 4টা স্টিচ। এবার চেইন 2 করব আগের রাউন্ডের মতো, চেইন 2, এবার 2 ডাবল ক্রোশেটের স্টিচ আছে, দুইটার উপরে দুইটা ডাবল ক্রোশে করব, 1, এবার নেক্সট স্টিচে 1 ডাবল ক্রোশে, 1 ডাবল ক্রোশে। এবার এই পাশে চেইন 2 করব, নেক্সট স্টিচে অবশ্যই ক্লাস্টার করব, প্রথমে ডাবল ক্রোশেট
আনডান দিয়ে ক্লাস্টার। নেক্সট দুইটা স্টিচকে বাদ দিয়ে তিনটা স্টিচের উপরে তিনটা ডাবল ক্রোশে করব। এবার নেক্সট স্টিচে ক্লাস্টার। সো লিফের প্রথম এবং শেষে ক্লাস্টার হবে, মাঝখানে তিনটা স্টিচে তিনটা ডাবল ক্রোশে হবে। আবার পরের ফাংশনে যাওয়ার জন্য দুইটা চেনের একটা স্পেস নিলাম। সো ভিউয়ার্স, এই যে প্যাটার্নটা এতটুকু আমি দেখালাম, এই প্যাটার্নটা পুরো রাউন্ড জুড়ে রিপিট হবে। তাহলে আমাদের রাউন্ড নাম্বার 36 শুরু করব, রাউন্ড নাম্বার 35টা শেষ হলো। তো রাউন্ড নাম্বার 36 শুরু করার জন্য এখানে প্রথমে বরাবরের মতো যেভাবে শুরু করি, প্রথমে একটি চেন, দেন সেম স্টিচেই একটা সিঙ্গেল ক্রোশে করলাম, তারপরে একটা চেইন করব। এবার পরের স্টিচ থেকে একটা আনডান ডাবল ক্রোশে করার পর ক্লাস্টার করব। তাহলে এটা একটা ক্লাস্টার ডাবল ক্রোশে হিসেবে কাউন্টেড। দেন নেক্সট স্টিচ 1 ডাবল ক্রোশে, নেক্সট স্টিচ 1 ক্লাস্টার। সো প্রথমে একটা আনডান ডাবল ক্রোশে, তারপর আরেকটা নেক্সট স্টিচ থেকে আনডান ডাবল ক্রোশে। এবার এই তিনটা লুপসকে একসঙ্গে ক্লাস্টার করে দেব। তাহলে এটা হলো একটা ক্লাস্টার ডাবল ক্রোশে স্টিচ। সো এখানে এবার তিনটা লুপ ক্রিয়েট হলো, তিনটা স্টিচ ক্রিয়েট হলো। এবার নেক্সট পেটালের কাজ করব। প্রথমে চেইন 2 ফর স্পেস, দেন নেক্সট ডাবল ক্রোশে যে স্টিচটা আছে সেখানে একটা ডাবল ক্রোশে স্টিচ ইনক্রিজ করব। সো 1 ডাবল ক্রোশে অ্যান্ড ইনটু দ্য সেম স্টিচ মেক 1 ডাবল ক্রোশে। সো এখানে দুইটা ডাবল ক্রোশে স্টিচ হলো। এবার নেক্সট স্টিচে একটা ডাবল ক্রোশে করব। এবার চেইন 2 ফর স্পেস, দেন পরের যে এখানে 4টা ডাবল ক্রোশে আছে সেটার প্রথমটাতে একটা ডাবল ক্রোশে করব। এবার নেক্সট স্টিচ, সো নেক্সট স্টিচ 1 ইনক্রিজ করব। সো প্রথমে একটা ডাবল ক্রোশে করলাম, তো সেম স্টিচে আরেকটা ডাবল ক্রোশে করব। তিনটা ডাবল ক্রোশে হলো। এবার চেইন 2 ফর স্পেস, কারণ এটাকে আমরা ডিভাইড করে দিলাম দুই পাশে দুইটা লিফ ক্রিয়েট করার জন্য। সো প্রথমে এখানে একটা ইনক্রিজ করব 1 ডাবল ক্রোশে অ্যান্ড ইনটু দ্য সেম স্টিচ মেক 1 ডাবল ক্রোশে। সো 2 ডাবল ক্রোশে ইজ হিয়ার। নাও মেক 1 ডাবল ক্রোশে ইনটু দ্য নেক্সট স্টিচ। এইভাবে। দেন এবার আমরা পরের ডাবল ক্রোশে স্টিচগুলোতে কাজ করব। সো প্রথমে 2 স্টিচ, 2 চেইন ফর স্পেস, দেন নেক্সট স্টিচ 1 ডাবল ক্রোশে অ্যান্ড ইনটু দ্য নেক্সট স্টিচ মেক 1 ডাবল ক্রোশে। নাও চেইন 2 ফর স্পেস অ্যান্ড আবার একটা লিফ আসলো। তো আগের লিফের মতোই প্রথমে একটা ক্লাস্টার করব। সো এখন কিন্তু পরের পেটাল ঠিক আগের পেটালের মতো দুইটা চেন নিব ফর স্পেস এবং পরের পেটালটাতে আবার এরকম পরের পেটালে ঠিক এটার মতো করে কাজ করব। সো রাউন্ড নাম্বার 36 ঠিক যেভাবে করে আমি এইটুকু অংশ কাজ করে দেখালাম, পুরো রাউন্ডেই অ্যাট দ্য এন্ড পর্যন্ত এভাবে করে রিপিট করে এই রাউন্ডটা শেষ করতে হবে। স্লিপ স্টিচ দিব ক্লাস্টার স্টিচে। ওকে, দেন কমপ্লিট হলো আমাদের রাউন্ড নাম্বার 36 মানে 36। এবার আমরা শুরু করব রাউন্ড নাম্বার 37
তো 37 এর জন্য আমরা এখানে যেহেতু 3টা স্টিচ আছে বরাবরের মতো যেভাবে আমি স্টার্ট করি সেভাবেই স্টার্ট করছি। একটা সিঙ্গেল ক্রোশে দিয়ে একটা চেইন করলাম, দেন এখানে রেস্ট অফ 2 স্টিচ। সো এর আগেও দেখেছেন যে আমরা 3DC ক্লাস্টার করেছি, প্রতিটা লিফের শেষে আমরা এই 3DC ক্লাস্টার করে এই লিফটাকে এভাবে করে ক্লোজ করছি। দেন চেইন 2 4 স্পেস, অ্যান্ড এখানে এবার 3টা স্টিচ আছে। আবার আমরা প্রথম যে স্টিচটা আছে সেই প্রথম স্টিচে ইনক্রিজ করব, তাই এখানে 1 DC দিলাম এবং ইনটু দ্য সেম স্টিচ মেক 1 DC। ওকে, দেন next 2 stitch 2 double crochet, 1 and 2, এবার এখানে 4টা স্টিচ হলো। তো এরপরে যেটা করব এখানে চেইন 2 4 স্পেস, দেন নেক্সট যে 3টা স্টিচ আছে 1 double crochet, next stitch 1 double crochet and next stitch increase মানে হচ্ছে 1 DC এবং সেম স্টিচে 1 DC। তো ভিউয়ার্স এখানে মোট 4 স্টিচ ক্রিয়েট হলো। নাও চেইন 1 অ্যান্ড এখানে যে 2 চেইনের স্পেসটা আছে সেখানে 1 ডাবল ক্রোশে করলাম, দেন চেইন 1 অ্যান্ড আগের মতো এখানে আবার চেইন 2 করব, কারণ আমরা দুই পাশে 2টা লিফ করছি। সো এখানে 1 অ্যান্ড 1 ইনক্রিজ ডাবল ক্রোশে আর কি, অ্যান্ড নেক্সট 2 স্টিচে 2 ডাবল ক্রোশে। সো 1 অ্যান্ড নেক্সট 1, সো 2 ডাবল ক্রোশে হয়ে গেল। তো ভিউয়ার্স এই পাশে যেরকম আমরা প্রথমে 2টা ডাবল ক্রোশে, একটা স্টিচের মধ্যে 2টা ডাবল ক্রোশে, নেক্সট 2 স্টিচে 2টা ডাবল ক্রোশে দিয়েছি, মোট 4টা স্টিচ ক্রিয়েট হয়েছে। সেম ভাবে এখানেও প্রথমে 2টা স্টিচে 2টা ডাবল ক্রোশে এবং শেষেরটাতে 2 ডাবল ক্রোশে এন্ড 2। তাহলে এখানকার মতো এখানেও 4টা ডাবল ক্রোশে তৈরি হলো। দেন চেইন 2 4 স্পেস, এবার নেক্সট আমরা 3DC ক্লাস্টার করব। সো 3DC ক্লাস্টারের জন্য প্রথমে 1 আনডান ডাবল ক্রোশে, 2 আনডান ডাবল ক্রোশে and 3 আনডান ডাবল ক্রোশে। নাও 3DC ক্লাস্টার, চেইন 2 4 স্পেস এবং repeat this pattern up to the end of this round as this. Slip stitch into the cluster stitch, then complete the round number 37. Now we will start round number 38. So for that, as follow as the previous time, single crochet, chain 2, count it as a double crochet, and now chain 2 4 space, and then here 1 double crochet and double crochet into the next 3 stitches, 1 2 3 now chain 1 and double crochet into the next 4 stitches, double crochet 1 into the next stitch, make 1 double crochet, next stitch 1 double crochet, next stitch make 1 double crochet,
here I have made 4 double crochet into 4 stitches. Now here chain 1 space. Now make chain 2 for space and double crochet into double crochet stitch, and then chain 2. Now into the next 4 stitches make 4 double crochet. So double crochet 1, yarn over, insert the hook, pull up a loop, pull through 2 loops and pull through 2 loops. Now into the next stitch make 1 double crochet and next stitch make 1 double crochet. Now chain 1 and into the next 4 stitches make 1 double crochet. So double crochet 1, 2, 3 and 4. Now here the cluster stitch, so before that make chain 2 and now make 1 double crochet into the cluster stitch, then chain 2 for space and then work the following petal as this. So here to here repeat this pattern up to the end of this round 838. 38 নাম্বার রাউন্ড শেষের যে পেটালটা সেই পেটালের কাজ করছি। তো সেই পেটালে বরাবরের মতো এখানে আমরা চেন 2 করতে হবে, রাউন্ডের শেষে চেন 2 হবে। দেন এখানে দুইটা স্টিচ পর্যন্ত যে ডাবল ক্রোশে কাউন্টেড ছিল সেখানে একটা স্লিপ স্টিচ দেব। তাহলে এর সঙ্গে আমাদের এখানে আমাদের যে মেইন দয়লিটার কাজ, আমরা যেটার কাজ করছি মূলত সেটার কাজ কিন্তু আমরা এখান থেকে আর বাড়াবো না। এখন আমি একটু সারসংক্ষেপ আপনাদেরকে বলে দিই, যেহেতু এটা একটা লিফ প্যাটার্ন দয়লি, আমরা এখানে 8টা লিফ দিয়ে আমাদের এই প্যাটার্নটা শুরু করেছিলাম। প্রথমটা এটা 7টা দিয়েও শুরু করা যাবে, তারপরে এখানে কিন্তু আমরা বাড়িয়েছি। এখন আমি এখানে 1.5 mm সিলেক্ট করার কারণ হচ্ছে আমাকে নির্দিষ্ট 24 ইঞ্চিস লং করতে হবে। যদি আমি 22 ইঞ্চিস লং করতে চাই 22, দেন আমি এখানে 1 mm সাইজ ব্যবহার করতে পারবো, এবং এখানে 7 লিফ দিয়ে যদি করি এবং 1 mm দিয়ে করি তাহলে এটা এই প্রান্ত থেকে এই প্রান্ত যে ওয়েট মাপটা সেটা 22 ইঞ্চিস আসবে। সো প্যাটার্নটা একই রকম থেকে আমাদেরকে হুক সাইজটাকে মেজার করতে হবে যে আমাদের কতটুকু ইঞ্চিস পর্যন্ত আমরা এটাকে বোনাবো। তার জন্য যে প্যাটার্নটা আছে সেই প্যাটার্নটা লিমিট অতটুকু প্যাটার্নই থাকবে, কিন্তু আমাদেরকে ইঞ্চি সাইজটা বাড়াতে হবে। তো সেটা আমরা কিভাবে করব? তো সেক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে আমরা হুক সাইজটাকে বড় করতে পারি। অবশ্যই সুতার থিকনেসটাও খেয়াল করতে হবে, কারণ আমি যে সুতাটা এটা হচ্ছে 6 তার সুতা, এই 6 তার সুতা দিয়ে যদি আমি কোনো ইঞ্চিস দয়লি করতে চাই তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা এখানে বড় জোর 2 mm সাইজ পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারবো। এরপরে কিন্তু আমরা এখানে যদি এর বড় কোনো হুক সাইজ ব্যবহার করতে চাই তাহলে আমাদের যে গাঁথুনিটা সেই গাঁথুনিটা ভালো আসবে না। তাহলে আমরা এখানে 24 ইঞ্চিস লং এর জন্য আমরা 1.5 mm সিলেক্ট করেছি। যদি আমরা এটা 26 বা 27 এরকম যদি আমরা করতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা আরেকটু বা 28 পর্যন্ত করলেও আমরা 2 mm সাইজ দিয়ে করতে পারবো, এবং এর থেকে ছোট আমরা করতে গেলে তখন হুক সাইজটা 0.75 দিয়ে করব। এইভাবে করে সুতা এবং ইঞ্চিসের মাপ অনুযায়ী আমাদের দয়লি মেজারমেন্টটা ঠিক করতে হয়। এছাড়া আরও একটা বিষয় আপনাদের সঙ্গে আমি টিপস শেয়ার করি, সেটা হলো যে আমরা যখন এখানে একটা লিফ প্যাটার্ন করেছি মাঝে কিন্তু আমরা এখানে আরও একটা এই 8টা লিফ করার পর এখানে কিন্তু আমাদের 16 লিফ মানে 16টা লিফ আমাদের এখানে করতে হয়েছে। তো
এখানে যে 16টা লিফের এই যে প্যাটার্নটা, এতটুকু যে প্যাটার্নটা, এই পোর্শনটুকু আমরা যদি এর থেকেও বড় দইলিটা কাজটা করতে যাই, যে আমরা এর থেকে আরও বড় করে বানাবো দইলিটা, সেক্ষেত্রে কিন্তু প্যাটার্নটাকে বাড়াতে হবে। প্যাটার্নটা বাড়াতে হবে বলতে এই পোর্শনটুকু বাড়াতে হবে, মানে আমাদের এই পোর্শনটুকুতে আমরা কিন্তু একটু চেন 2 দিয়ে, মূলত চেন 2টাই হচ্ছে, চেন 2 কোথায় হবে, চেন 3 কোথায় হবে, মূলত এটাই কিন্তু হচ্ছে যে এই দইলিটার মেইন একটা জিনিস। প্রতিটা লিফের কাজ কিন্তু একই রকম, এই লিফগুলোর একরকম করে উঠেছে, এই লিফগুলো কিন্তু একরকম করে গিয়েছে। সো আমাদের মেইন যে বিষয়টা সেটা হলো চেইনের বিষয়টা, আমরা কোথায় চেইনটা বাড়াবো, কোথায় কমাবো। সো আমাদের শেষের যে আমরা লিফটা করেছি, এখানে 16-র সঙ্গে আরও 8 যুক্ত করলে এখানে 24টা লিফ রয়েছে। তো এই যে আমরা এখানে কিন্তু চেইনের সংখ্যাটা কমিয়ে দিয়েছি, মাঝে চেইন সংখ্যাটা একই রকম রাখছি এবং প্রথম দিকে কিন্তু আরেক রকম করে আছে। সো এই যে মাঝের যে প্যাটার্নটুকু, এই প্যাটার্নটুকু শুধু আমরা আরও একটা পোর্শন করব। এই প্যাটার্নটা করার পরে আরও একটা পোর্শন করব, ঠিক এটার মতো সেম রিপিট করব। 15 থেকে, এই যে এখানে 15 থেকে একটা, এখানে 14 পর্যন্ত একটা লিফ গিয়েছে, এখানে 14 পর্যন্ত এই প্রথম লিফ মানে 8 লিফের যে কাজটা সেটা 14 পর্যন্ত গিয়েছে। 15 থেকে কিন্তু 15 থেকে 26 এই পর্যন্ত কিন্তু একটা পোর্শন গিয়েছে, এবং এই পোর্শনের মধ্যে এই 16 মানে 16টা লিফ গিয়েছে, তার সঙ্গে এই লিফগুলি বেড়েছে। তো আমরা যদি ধরেন যে এইটার এই যে পোর্শনটুকু আছে এখানে, এই পোর্শনটা থেকে আমরা আরো বড় দইলিটা করতে চাচ্ছি, সেক্ষেত্রে আমাদেরকে করতে হবে যে মাঝের যে এই যে রাউন্ড নাম্বার 15 থেকে রাউন্ড নাম্বার যে 26 আছে, এই পোর্শনটুকুকে আমাদের আরো একবার রিপিট করতে হবে। রিপিট করার পর দেন আমাদের যে এখানে 27 থেকে যে 38 এই পোর্শনটুকু রয়েছে, এইটুকু তারপরে করতে হবে। তো এইভাবে করে আমরা রাউন্ড সংখ্যাগুলি বাড়াতে পারবো রিপিটেশনের মাধ্যমে। তো মূলত এটা ছিল দইলির যে মেইন প্যাটার্ন, লিফ যেহেতু এটাই ছিল মূল প্যাটার্ন, এবং এখানে অবশ্যই চেনগুলোকে আমাদের খেয়াল করতে হবে, চেনগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট, চেনগুলির উপরে নির্ভর করছে আমাদের এই দইলির শেপটা। সো আমাদের মেইন যে লিফ প্যাটার্নটা সেটা এ পর্যন্তই ছিল। সো ভিউয়ার্স, 38 পর্যন্ত আমাদের এই দইলিটার মেইন পার্ট আমরা রেখেছি, এবং এ পর্যন্ত আমার এটা অলরেডি 24 ইঞ্চিস লং হয়েছে এটা। তো শুরু করছি আমাদের পরের রাউন্ড 39, সেটা হচ্ছে যে বর্ডার হিসেবে থাকলো, এবং লিফ আর ফ্লাওয়ার যেটা সেটা হলো যে আপনার ক্রাফটিং সেকশনে থাকলো, মানে ডেকোরেশনের জন্য আমরা এটাকে ডেকোরেশন করব দইলিটাকে, সেজন্য আমরা সেটাকে সেট করব লিফ এবং ফ্লাওয়ার। সো 39 নাম্বার রাউন্ড স্টার্ট করছি বর্ডারের জন্য। সো ফর দ্যাট আমি প্রথমে এখানে চেন করব, তারপরে একটু হুকটাকে কিন্তু এখানে টাইট করে বোনা যাবে না, তাহলে এটা খুব টান টান হয়ে চলে আসতে চাইবে, তাই এখানে হালকা লুজ করে সিঙ্গেল ক্রোশে করতে হবে। আমরা এখন প্রতিটা স্টিচে সিঙ্গেল ক্রোশে করব। সো এখানে 2টা চেন আছে, এখানে 2টা চেন আছে, 2টা চেনের জন্য আমরা এখানে 2টা সিঙ্গেল ক্রোশে করব। লুজ করে, অবশ্যই লুজ করে বোনাবো, এভাবে করে করলাম। আবার এখানে 4টা স্টিচ আছে, 4টা স্টিচে 4টা সিঙ্গেল ক্রোশে, মাঝে একটা স্টিচ আছে, চেন 1-এর স্পেস। সো এখানে আমাদের 1 সিঙ্গেল ক্রোশে, দেন পরে 4টা স্টিচ, 4টা সিঙ্গেল ক্রোশে, মানে যতটা স্টিচ আছে আমরা প্রতিটা স্টিচে লুজ করে করে এভাবে করে সিঙ্গেল ক্রোশে করব। দেন এখানে 2 চেনের স্পেস ছিল, তা আমাদের এখানে অবশ্যই চেন 2 স্পেসে 2টা সিঙ্গেল ক্রোশে করব। অবশ্যই লুজ করে বুনাবো, টাইট করে যদি বুনাতে চাই তাহলে কুচকে আসতে চাইবে। এবার এখানে একটা স্টিচ, সেই স্টিচের ভিতরে একটা সিঙ্গেল ক্রোশে, দেন পরে এখানে 2টা স্টিচ, 2টা সিঙ্গেল ক্রোশে। সো ভিউয়ার্স, বুঝতেই পারছেন যে আমি কিভাবে
বর্ডার হিসেবে এই সিঙ্গেল ক্রোশেটা দিচ্ছি। তো আমাদের পুরো রাউন্ড 39 নাম্বার রাউন্ড পুরোটা এভাবে চারপাশে বর্ডার দিয়ে দিয়ে কমপ্লিট করতে হবে। দেন এখানে স্লিপ স্টিচ করতে হবে। এরপরের স্টেপে আমি দেখাচ্ছি কিভাবে লিফ করতে হবে এবং কিভাবে ফ্লাওয়ার করতে হবে। আর এখানে দুইটা চেন মানে দুইটা ডাবল ক্রোশে। এরপর স্লিপ স্টিচ দিব প্রথম যে স্টিচটা আছে সেখানে। এবার এখানে চেন 1 করব না, একটু সুতাটাকে বাড়তি রেখে কেটে ফেলবো। এরপর পিছনের যে এই পাশের সুতাগুলি আছে এগুলিতে ট্যাপেস্ট্রি নিডল দিয়ে হাইড করে ফেললেই এই রাউন্ডটা কমপ্লিট হয়ে যাবে। এবার আপনাদের একটু মেপে দেখাবো যে এটা ঠিক কত বড় হলো। তো আমাদের এখানে একটা মার্কার রেখেছিলাম জাস্ট কোথা থেকে স্টার্ট হয়েছে সেটাকে জানার জন্য। এই ফ্লাওয়ার বরাবর মাপবো এই মাথা থেকে এই মাথা। এই যে 25 ফারেনহাইট মানে 2 ফারেনহাইট পর্যন্ত, মানে 2 ফিট এটাকে বলা হয়, মানে হচ্ছে যে 24 ইঞ্চিস লং এ পর্যন্ত এটা হয়েছে। তো পুরো মাপটা আসলে ওভাবে দেখানো যাচ্ছে না। তো ভিউয়ার্স এরপরে আমি নেক্সট যে স্টেপটা ফ্লাওয়ার এবং লিফ প্যাটার্নটা দেখাবো। ভিউয়ার্স আমি প্রথমে লিফের কাজটা করব। লিফের কাজটা আমি একই রকম হুক দিয়ে করব, 1.5 mm দিয়ে, সামারিয়ান দিয়ে করব, সামারিয়ান গ্রিন কালারটা দিয়ে। সো প্রথমে চেইন করব। প্রথমে একটা স্লিপ নট দিলাম। স্লিপ নট দেওয়ার পর এখানে চেইন করব। সো 1 2 and 15, টোটাল 15টা চেইন এখানে করেছি। 15টা চেইন করার পর দ্বিতীয় চেইন থেকে কাজ করব। এখানে দ্বিতীয় চেইনে কাজ করছি। প্রথমে একটা সিঙ্গেল ক্রোশে, দেন 1 হাফ ডাবল ক্রোশে, নেক্সট স্টিচ 1 হাফ ডাবল ক্রোশে, দেন নেক্সট স্টিচ 1 ডাবল ক্রোশে, নেক্সট স্টিচ 1 ডাবল ক্রোশে। সো এখানে 1 সিঙ্গেল ক্রোশে and 1 half double crochet, 2 double crochet. Next 6 stitches, yarn over 2 times and then triple crochet, 1 2 3, yarn over 2 times, then 1 2 3, five, then yarn over 2 times,
2 ডাবল ক্রোশে, এবার 1 হাফ ডাবল ক্রোশে, and next stitch 1 single crochet। এবার chain 2 1 2, এপাশে সিঙ্গেল ক্রোশে যে স্টিচে করেছি এপাশে সেম ভাবেই সিঙ্গেল ক্রোশে হবে। দেন পিছনের চেনটাকে হাইড করে ফেলবো। নেক্সট স্টিচ হাফ ডাবল ক্রোশে, হাফ ডাবল ক্রোশে, এবার নেক্সট স্টিচ হাফ ডাবল ক্রোশে, and next stitch 1 single crochet। Now slip stitch into the next single crochet stitch। Okay, here complete the leaf। Now chain 1 and cut the yarn with long tail। এবার এখানে নিডল পরিয়ে নিয়ে আমাদের যে মেইন যে কাজটা আছে সেই মেইন কাজটাতে এটা অ্যাটাচ করে দিতে হবে। সো লিফটা আমরা অ্যাটাচ করব এই লিফের জায়গাতে, যেখানে লিফ আছে সেখানে যে কোনো এক জায়গা থেকে শুরু করলেই হবে। ঠিক এইভাবে করে লিফটা থাকবে। ওকে, সো এখানে যে লিফ যে স্টিচটা আছে সেই লিফ স্টিচটাতে এটা অ্যাটাচ করব এইভাবে। এখানে যে স্টিচটা আছে সেই স্টিচটার ভিতর দিয়ে এভাবে ওকে ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন যে আমি কিভাবে সেট করছি। এভাবে করে নিয়ে এই যে আবার এভাবে ভিউয়ার্স, দেন এখানে এই পাশে মানে সিকিউর করার জন্য যেভাবে করে দিতে হয় আর কি, জাস্ট ফলো করবেন যে আমি কিভাবে এটাকে সেট করছি। ওকে, এখানে আসলে বলে বোঝানোর কিছু নেই, জাস্ট সিকিউর করার জন্য যেভাবে কাজ করতে হয় আমি ঠিক সেভাবে করে এখানে কাজ করার চেষ্টা করেছি, এবং দেন পিছনের দিকে এভাবে করে সিকিউর করে দেব। সো ভিউয়ার্স, আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে লিফটা কিভাবে সেট করতে হবে। এরপরে এই পাশে বাড়তি সুতাটা কেটে দেব। এরপরে আমি কিভাবে গোলাপটা বানাতে হয় সেটা দেখিয়ে দিচ্ছি, এবং গোলাপটা ঠিক কোথায় সেট করতে হবে সেটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। রোজ ফ্লাওয়ারটি করব, সেটা আমি এই 1.5 মিলিমিটার হুক দিয়ে করছি, এবং সুতা নিয়েছি সামার ইয়ার্ন, চিকন থিকনেস, খুব চিকন নয় তবে মোটামুটি চিকন। তো প্রথমে স্লিপ নোট দিচ্ছি, এরপর এখানে চেন করব 1 2 3 4 19 and 20। সো ভিউয়ার্স, এখানে মোট 20 চেন করেছি। এরপর প্রথম স্টিচটা বাদ দিয়ে পরের সব স্টিচগুলোতে সিঙ্গেল ক্রোশে করব।
1 2 এভাবে ব্যাক লুপ দিয়ে আমরা মোট 19টি সিঙ্গেল ক্রোশে করব, মানে প্রতিটি চেইনের ভিতর দিয়ে একটা করে এভাবে সিঙ্গেল ক্রোশে করছি। এই হলো 19 নাম্বার সিঙ্গেল ক্রোশে। এবার চেইন 3 এবার উল্টে নিলাম, দিয়ে প্রথম স্টিচটাতেই আরো একটা ডাবল ক্রোশে করছি, তাহলে 2 ডাবল ক্রোশে, চেইন 2, এবার সেম স্টিচেই 2 ডাবল ক্রোশে, 1 and 2। এবার দুইটা স্টিচকে স্কিপ করে নেক্সট স্টিচ 2 ডাবল ক্রোশে, চেইন 2, 2 ডাবল ক্রোশে। এভাবে করে দুইটা চেইনকে স্কিপ করে আবার থার্ড 2 ডাবল ক্রোশে, চেইন 2, 2 ডাবল ক্রোশে। এইভাবে করে ডাবল ক্রোশে করে এই লাইনটাকে কমপ্লিট করব। এরপর এখানে মোট 3টা স্টিচ আছে, তাহলে এখানে চেইন 2 কোট করে একই স্টিচে ডাবল ক্রোশে করলাম। এবার লাস্ট আবার দুইটা স্টিচকে স্কিপ করে এভাবে যে লাস্ট স্টিচে যেটা এভাবে 1 and 2, চেইন 2 এবং এই স্টিচে 1 and 2। তো ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এখানে মোট কয়টা পেটাল হলো, 1 2 3 4 5 6 7, এখানে মোট 7 পেটাল হলো। তো এটা কমপ্লিট করার পর এখানে প্রথমে চেইন 1 করব, দেন টার্ন করে নিলাম। এবার এখানে ডাবল ক্রোশে করব চেইন 2 স্পেসে 1 2 3 4 5 6 7 and 8। তাহলে এখানে 8 ডাবল ক্রোশে করলাম এই চেইন 2 স্পেসে। এবার চেইন 1 করব, দেন নেক্সট যে চেইন 2 স্পেসটা আছে এখানে 8 ডাবল ক্রোশে করব। তো ভিউয়ার্স এখানে এই যে আরো যে পেটালগুলি আছে চেইন 2 এর যে স্পেসগুলি, এই প্রতিটা চেইন 2 স্পেসে এভাবে করে 8 ডাবল ক্রোশে করব। 1 2 3 4 5 6 7 and 8 হলো। এবার চেইন 1। তো ভিউয়ার্স এখানে একটা চেইন করলাম, করার পর এখানে যে প্রথম যে স্টিচটা আছে এখানে 2 ডাবল ক্রোশে ছিল, তার প্রথমটাতে এভাবে করে একটা স্লিপ স্টিচ দিলাম। এবার
চেন 1 করলাম। এবার একটু লং রেখে এভাবে করে লং টেল রেখে কেটে দেব। তো ভিউয়ার্স, এখানে আমাদের ফ্লাওয়ার পেটালটা কমপ্লিট হয়ে গেল। তো এই যে সুতাটা আছে, এই সুতা দিয়ে আমরা এখানে এটা সেলাই করে ফেলবো। তো ভিউয়ার্স, এখানে আমি এটা সেলাই করে দিয়েছি। এবার এই ফুলটাকে আমরা সেট করে দেব মেইন প্যাটার্নের সঙ্গে। এবার এখানে যে মেইন মাঝখানের যে পার্টটা আছে, এই যে মাঝখানের পার্টটা ঠিক এই চেনটাতে, যেটা এই ডাবল ক্রোশেটের স্টিচে উঠেছে, সেখানে এই যে এবার এই সুতাটাকে সিকিউর করার জন্য আবার অন্যদিকে এইভাবে এই যে এবার মাঝখানের দিকে এইভাবে তো ভিউয়ার্স, এদিক দিয়ে বের করে নিলাম। এবার এখানে সুতাটা কেটে ফেলবো। এই যে তাহলে এই যে এইভাবে করে রেডি হয়ে গেল ফ্লাওয়ারটি। অনেক সুন্দর একটি ফুল। আর এখানে এই যে একটা লিফ। তো এইভাবে করে আমি পুরো রাউন্ডেই যেভাবে একটা লিফ, একটা ফ্লাওয়ার, একটা লিফ, একটা ফ্লাওয়ার, তো এইভাবে করে আমি পুরো রাউন্ড জুড়ে কমপ্লিট করে আসছি। তো আমার সবগুলি ফুল লাগানো শেষ হয়েছে। আমি সবগুলি ফুল এবং পাতা লাগিয়ে শেষ করেছি। তো এই হলো তার ফিনিশিং লুক। এটা হলো দোয়েলের কাজ এবং ফুলগুলি চারপাশে এভাবে সেট করে দিয়েছি। পাতার জায়গায় পাতা দিয়েছি, এখানে পাতা আছে তো এখানে পাতা দিয়েছি এবং এখানে ফুলটা দিয়েছি। তো চারপাশে এভাবে করে ফুলটা এবং পাতাটা সেট করেছি। এরপরে এটাকে ব্লকিং করতে হবে। জাস্ট অ্যারো দিয়ে এটাকে ডুবিয়ে রেখে টান করে পিন দিয়ে এভাবে করে টান করে এভাবে টান করে সেট করে দিলেই পাতাগুলি এভাবে করে খুলে থাকবে। যেহেতু আমি এখনো ব্লক করিনি, তাই এখানে এটা এভাবে করে মুড়ে থাকছে। তো চারপাশে এভাবে করে আমার ফুলটি লাগানো শেষ হয়েছে। আশা করি আপনাদের এই লিফ প্যাটার্ন দোয়েলিটি অনেক ভালো লাগবে এবং অনেকেই ইতিমধ্যে করা শুরু করেছেন। কংগ্রাচুলেশনস। থাকছে একটি টেবিল রানার, যেটা আমি কাল বা পরশু দিনের মধ্যেই ভিডিও শ্যুট করা শুরু করে দিব এবং আপনাদেরকে সঙ্গে অবশ্যই শেয়ার করতে আসছি টেবিল রানার এর পরের প্রজেক্টে। তো বড় একটি প্রজেক্টের কাজ শেষ করলাম। আমার তো অবশ্যই ভালো লাগছে, নিশ্চয়ই আপনাদেরও অনেক ভালো লাগবে। যদি এই দোয়েলির নিয়ে কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্টস বক্সে জানাবেন, অবশ্যই তার সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করব। আর দোয়েলির সুতা যদি আপনাদের মনে হয় তাহলে আপনারা ফেসবুক পেজ yarnsale.bd থেকেই কালেক্ট করতে পারবেন, কারণ প্রতিটি সুতা এবং নিডল পাওয়া যাচ্ছে yarnsale.bd-তে। এটি এপাশ থেকে এই পাশে লম্বাই হয়েছে
24 ইঞ্চিস, যেটা আমি 1.5 mm হুক দিয়ে করেছি। তো এই ছিল আমার দোয়েলি প্রজেক্ট। দেখা হবে পরের ভিডিওতে। যারা এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই চ্যানেলটি লিভ করার আগে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং নতুন নতুন আপডেটগুলি পাওয়ার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটির বেল বাটনে অল নোটিফিকেশন দিয়ে রাখবেন। ভালো থাকবেন সবাই। আসসালামু আলাইকুম।